यसु मसीह दा जिंदा ते जलाली नाम तुहाडे सारिਆਂ ਦੀ सलामती होए। खुदावंद ने एक बारी फिर साडे ते फजल कीता कि असी तुहाडी खिदमत च आके उस बरकत दे लई एक प्रोग्राम कर सकीए जिहड़ी कि ईदे पैंतीकोस है। यसु मसीह जदों साउद कर गए तो जाते हुए कह के गए कि मैं एक मददगार कलावांगा। मददगार यानी कि रूह कुस या फिर कोई होर मददगार सी। इन्हां सारियां गल्लां नूं अज जानांगे। साडे नाल कराची दे और मुल्क पाकिस्तान दे अजीम खादमीन ने जिहड़े कि इस शहर दी इस मुल्क दी बरकत दा बायस ने। पास्टर एरिक खुर्शीद साहब, पास्टर BM जॉर्ज साहब ने अज साडे नाल ने और असी इस प्रोग्राम दे विच रूह कुस दीआं बरकतां और रूह कुस दी तैयारी दे मुतालिक सिखांगे कि किस तरह असी तैयार हो सकने या किस तरह उस वादे दे मुंतज़र हो सकने। पास साहब तुहानूं दोवां नूं सर वैलकम पंजाबी प्रोग्राम च। जय यसु दी ते अपनी मिनिस्ट्री दे बारे च अपने ख्यालात दे बारे च ज़रूर साडे नाज़रीन नूं कुछ दसो। मेरा नाम पास्टर एरिक खुर्शीद भट्टी है और मैं खुदा दा शुक्र अदा करना कि नासरी ग्लोरीअस पेंतीकास्टल चर्च दे नाल कराची शहर च खिदमत गुजारी दा काम है और खुदा दी तारीफ़ करने हैं कि इस खिदमत नूं जारी और सारी रखदे मैनू 25 साल गुजर गए ने और मैं उहदे लई खुदा दा शुक्र अदा करना। और ये सारा तुहाडीआं दुआवां दा नतीजा है कि खुदा ने अज बरकत दी है और इन्हां सालां च महफूज रखे। आमीन। पास साहब साडे नाज़रीन नाल कुछ खुदावंद यसु मसीह दे मुकद्दस जलाली ते फतह नाम च तुहानूं सारिआं नूं सलाम। मेरा नाम पादरी BM जॉर्ज है और मेरा तलक ग्रेस ऑफ क्राइस्ट पेंतीकास्टल चर्च तो है और मैं ग्रेस ऑफ क्राइस्ट पेंतीकास्टल चर्च का फाउंडर चेयरमैन हाँ। पिछले 23 साल तो खुदावंद की खिदमत कर रहा और शहर कराची च और मुल्क पाकिस्तान के तूल अर्ज च खुदा अपने जलाल लई मैनूं इस्तेमाल करता है। जी नाजरीन, साढ़े कोल अज दोवें बड़े अजीम खादम ने और एक वसी तजर्बा रखते हैं। दुनिया की हर तो पिछा इन्हां वेखी और मसीह की मुहब्बत तो बखूबी वाकफ ने। अज जिहड़ी गल असी करना चाहते हैं वो ये वे कि जदों असी पानी का बपतिस्मा लैने आ, एक वो दरवाज़ा है जिहदे नाल असी मसीह शामिल हो जाने हैं। यसु मसीह दे विच साडी शमूलीयत हुंदी है, असी रास्ते च गिने जाने हैं। इस तों बाद किहड़ा स्टैप है जिहड़ा सानूं खुदावंद च मजबूत करदा है? भाई अज दे इस खूबसूरत टॉपिक लई इन्ना खूबसूरत गुफ्तगू लई जिहड़ा जिक्र तुसी कीता है कि रूहुल कुदस दे हवाले नाल जी जी जदों असी खुदा दे कलाम दा मुताला करने आ, इनू असी पढ़ने आ जी जी ते एक बड़ी खूबसूरत गल सानू मिलदी है जिहड़ी अज दे जवाब लई बहुत अहम है। आमीन। मैं उन्हें पढ़ना चाहांगा जरूर। ईमाल दी किताब और जदों असी उहदा दूसरा बाब पढ़ने आ ते एक सवाल किया गया जदों खुदा दे बंदे मुकद्दस पतरस ने खड़े होके खुदा दा कलाम पेश किया, खुदावंद दी खुशखबरी नूं बयान किया, यसु मसीह दी मसलूबियत नूं बयान किया ते उत्थे लोगां दे दिलां ते चोट लगी। आमीन। और लोग चिल्ला उठे, उन्हां दे अंदर एक जज्बा पैदा होया ते ओह रसूलां दे कोल आके कहन लगे, भाईओ दसो कि हुण असीं की करिए, हुण असीं की करिए। ते एक बड़ी खूबसूरत गल, एक ज़बरदस्त व्यू उन्हां नूं रसूलां ने दिता। मैं उन्हें पढ़ना चाहना वहाँ। कलाम च लिखा है कि जब उन्होंने सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी। ईमाल 2 बाब और उदी 27-37 आयतें जी। और पतरस और बाकी रसूलों से कहा कि ए भाइयों हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की मुआफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले जी। फिर आगे लिखे है, तो तुम रूहुल कुदस इनाम में पाओगे। बपतिस्मा लोगे फिर तुसी हाँ जी बपतिस्मा लैण तो बाद जेड़ा अगला स्टैप है जी, यीशु मसीह दे शागिर्दां ने ये गल कही कि वो ये है कि तुसी पाक रूह नाल भर जाओगे। रूहुल कुदस तुहाड़ियां जिंदगियां ते आके ठहर जाएगा।
ਤੇ ਬੈਪਤਿਸਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ 'ਚ ਬਲੋਗਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮੀਨ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ 'ਚ ਨਵੀਂ ਪਦੈਸ਼ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਤਰੀਨ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਸੂਦਗੀ ਪਾਣਾ। ਆਮੀਨ। ਰੂਹਨਾਮਾ ਰੂਹਨਾਮਾ ਇਹਦੇ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਰਨ ਕੀ ਰੂਲ ਕੁਛ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੜਪ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਿਆਸ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ? ਕਲਾਮੇ ਮੁਕੱਦਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਪਤਿਸਮਾ ਲਵੋਗੇ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਹੁਲ ਕੁਦਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਜਾਤ ਦਹਿੰਦਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ, ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਪਾਕ ਰੂਹ ਨੂੰ ਪਾਕ ਰੂਹ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਮਾਮੂਰ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਵਧਣਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੁਰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠੇ, ਹਾਂਜੀ, 40 ਦਿਨ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਮੇਨ, ਔਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ 40ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੌਦ ਫਰਮਾਇਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਐਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਲਿਖਿਆ ਹੈ, और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया। हाँ जी। इमाल पहला बाब और दी चौथी आए। हाँ जी। उन्होंने मिल के ते उन्होंने हुक्म दिता कि तुसी यरूशलेम तो बाहर ना जाया जे जी, बल्कि बाप दे उस वादे नू पूरा होने दा मुंतज़िर ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਜੇ। ਬਾਪ ਦੇ ਜਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਿਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਰੂਹੁਲ ਕੁਦਸ ਨਾਜ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਆਮੀਨ, ਰੁਕੇ ਰਹੋ। और ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਥੇ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ। ਔਰ ਸਟੇ ਕਾਦੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਸਟੇ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨ ਡਿਆ? ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਮਾਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਾਪ ਦੀ 12ਵੀਂ ਆਇਤ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੌਦ ਫਰਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ, ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਯਾਨੀ ਸਬਤ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਆਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਵੀ, ਚੰਦ ਔਰਤਾਂ ਵੀ, ਮੁਕੱਦਸਾ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਵੀ ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਭਾਈ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਆਮੀਨ। ਸੌਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਦੇ ਪੈਂਤੀਕੋਸਤ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ 50ਵਾਂ ਦਿਨ, ਯਾਨੀ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਦਿਨ ਹੋਰ, ਔਰ ਉਹ 10 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਸੱਚੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਈਦੇ ਪੈਂਤੀਕੋਸਤ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ, 50ਵਾਂ ਦਿਨ ਆਇਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸਨ, ਮੌਜੂਦ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਤੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯਕਾ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਔਰ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਆਂधी ਵਾਂਗੂ ਸੀ, ਔਰ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹਿੱਲ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਰੂਹੁਲ ਕੁਦਸ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਬੋਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸੌਦ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ
ਯੋਹੰਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਜੀ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਯੋਹੰਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਔਰ ਉਹਦਾ 7ਵਾਂ ਬਾਬ ਜੀ ਔਰ ਉਹਦੀ 37 ਆਇਤ ਹੈ। ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਈਦ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਦਿਨ ਸੀ, ਯਿਸੂ ਖਲੋਤਾ ਜੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਿਆਸਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇ। ਯਾਨੀ ਦਾਵਤ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਛੱਡੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਿਆਸਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਤਾਬੇ ਮੁਕੱਦਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਦੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੀ ਬਾਤ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 39ਵੀਂ ਆਇਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਰੂਹ ਦੀ ਬਾਬਤ ਕਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੂਹੁਲ ਕੁਦਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਮਾਮੂਰੀ ਦੇ ਸਬਬ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਸਬਬ ਨਾਲ ਜੀ ਜੀ ਈਮਾਨਦਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਦੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਗੈਰ ਨਜਾਤ ਯਾਫਤਾ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੋਝ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੇਜ਼। ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਲਬ ਔਰ ਇੱਕ ਤੜਪ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਨਜਾਤ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੇ ਲਈ ਪਿਆਸ ਰੱਖਦਾ, ਪਿਆਸ ਰੱਖ, ਦੂਜੇ ਲਈ ਤੜਪ ਰੱਖਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਗਏ, ਇਹ ਸੀ ਅਸੀਂ ਰੂਹੁਲ ਕੁਦਸ ਪਾਇਆ ਔਰ ਰੂਹੁਲ ਕੁਦਸ ਸਾਨੂੰ ਤੜਪ ਦਿੰਦਾ। ਪਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਰੂਹੁਲ ਕੁਦਸ ਜਦੋਂ ਪਾ ਲਿਆ ਵੇ ਅਸਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਰੂਹੁਲ ਕੁਦਸ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਬਰਗਸ਼ਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੀ ਸਬਬ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਸਬਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਰੂਹੁਲ ਕੁਦਸ ਦੇ ਤਾਬਿਆ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਦਮ ਪਾਸਟਰ ਐਰਫ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਦਮ ਪਤਰਸ ਰਸੂਲ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਆਮੀਨ, ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ, ਤਾਲੀਮ ਪਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਆਮੀਨ, ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰਫਾਕਤ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕਲੀਸਿਆ ਨਾਲ ਰਫਾਕਤ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ, ਖਾਦਮ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਇਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕੋਇਲੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਭਖਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਮੀਨ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੁੱਝ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਰੂਹੁਲ ਕੁਦਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰਫਾਕਤ ਰੱਖਣ, ਚਰਚ ਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਬਾਦਤ ਨੇ ਉਹ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ, ਪਾਸਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਫਾਕਤ ਰੱਖਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁਆ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਜਿੱਤੋਂ ਅਬਲੀਸ ਵੀ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਦੁਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਇਮ ਰਹਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਠਹਿਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਹਦਾ ਮਸਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਬਲੀਸ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਬਰਗਸ਼ਤਾ ਆਦਮੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਾਇਮ ਰਹੋ, ਔਰ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਪੀਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਗਰ ਬਦਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਕਲਾਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕਲਾਮ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਰਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਖੂਨ, ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਕਿ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਧੋਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਰੂਹੁਲ ਕੁਦਸ ਦੀ ਵੀ ਤਸ਼ਬੀਹ ਹੈ। ਰੂਹੁਲ ਕੁਦਸ ਦੇ ਤਾਬਿਆ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੀ ਨਾਕਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਖਸੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰ
पाक रूह दे ताबे होकर जिंदगी गुजारता है। जदों कोई काम करे रूह कुदस मेरी मदद कर, इवन के कलाम सुनाते हैं कहते पाक रूह मैं अपने आप तेरे ताबिया ताबिया कर, कर। और जदों रूह कुदस दे ताबिया हो जाओगे जिंदगी च हमेशा कामयाब होवांगे। इसलिए रूह कुदस पान तो बाद लाजम है कि ताबियादारी ना जिंदगी गुजारो। आमीन आमीन। जी नाजरीन, इत्थे एक ब्रेक का वक्त होया, किधरे ना जाए जे, मिलने हैं छोटे जे ब्रेक के बाद। ਹਾਲਾ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਉਥੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਰੂਲ ਕੁਦਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਸਬਬ ਨਾਲ ਈਮਾਨਦਾਰ ਲਈ ਉਹ ਨਹਾਇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ। ਰੂਲ ਕੁਦਸ ਦੀ ਈਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੂਵਤ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਦਾਂਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਠਹਿਰੇ ਰਹਿਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੂਵਤ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਸੇ ਕੂਵਤ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਾਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰੂਹੁਲ ਕੁਦਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕ ਰੂਹ ਕਿੰਨਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਫਰਮਾਈ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਯੋਹਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਬਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੰਦ ਆਇਤ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਫ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। 5ਵੀਂ ਤੇ 6ਵੀਂ ਆਇਤ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਆਨਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਰੂਹ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਾਣਾ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈਪਤਿਸਮਾ ਪਾਣਾ ਤੇ ਰੂਹ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। और आगे आंदा है 6वीं आयत च आंदा है जो जिस्म से पैदा हुआ है वो जिस्म है। हाँ जी। और जो रूह से पैदा हुआ है वो रूह है। ओ रूह। जेड़ा जिस्म तो पैदा होया है वो जिस्म है ते जेड़ा रूह तो पैदा होया है वो रूह है। ते यीशु मसीह दे कलाम च गल लिखी है कि जेड़ा मसीह च वो नवा मखलूक है। आमीन। और नवा मखलूक इसलिए कि वो जिस्मानी नहीं बल्कि वो की है रूहानी है, रूह चों। और जदों असी रोमियो दे खत च जाने आ जी ते जिस्म दे नाल पैदा होने वाले बंदे दा ते रूह नाल पैदा होने वाले बंदे दा जी एक फर्क सानू इस जगह ते नजर आंदा है। इत्थे लिखिया है 8 बाप रोमियो दा खत और दी 5वीं आयत जी लिखिया है जिस्मानी बंदा जिस्मानी गल्लां दे ख्याल च रहिंदा है ते रूहानी बंदा रूहानी गल्लां दे ख्याल च रहिंदा है। क्या बात। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ? ਹਰਗਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਰੂਹੁਲ ਕੁਦਸ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸਮਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸਮਾਨੀ ਨਾ ਰਹੀਏ ਬਲਕਿ ਜਿਸਮਾਨੀਆਂ 'ਚ ਤੇ ਨਫਸਾਨੀਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ नाजरीन ਲਈ खुदावंद यीशु मसीह ने गल कही तुम दुनिया का नूर हो। और मैं ये गल कहना चाहना रूहुल कुदस तो मामूर होयों बगैर पाक रूह नू हासिल कीतियों बगैर रूहुल कुदस दी बख्शिश दा मज़ा
ਚੱਖਿਓ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਕੀ 'ਚ ਨੂਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਜੀਸਸ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਜ਼ ਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਜਾਤ ਦੇਣਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮੂਰ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸਮਾਨੀ ਆਦਮੀ ਜੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਆਦਮੀ ਰੂਹਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਲਾਮੇ ਮੁਕੱਦਸ ਚ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਆਂਦਾ ਐ ਭਾਈਓ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਤੇ ਹੈ ਵਾਂ, ਜਿਸਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ, ਬਲਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਿਸਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਗਰ ਰੂਹ ਨਾਲ ਬਦਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨੇਸਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਰੂਹ ਦੀ ਮਾਮੂਰੀ ਤੇ ਪਾਕ ਰੂਹ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਔਰ ਕਲਾਮ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਹਦੇ 14ਵੀਂ ਆਇਤ ਚ ਜੀ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਤਨੇ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆਇਤ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰੂਹ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੇ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹੋ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਉਹੋ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਬਾਤ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸ਼ਦ ਨਾਲ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਪਿਆਸ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰੂਹ ਨਾਲ ਮਾਮੂਰ ਨਹੀਂ, ਜੀ ਜੀ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਪਾਕ ਰੂਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਿੱਥੋਂ ਲਵੇਗਾ? ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਹਦਾਇਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕਿੰਜ ਬਣੇਗਾ? ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਮ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰ ਛੜਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹੋ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਉਰਦੂ ਚ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੈ इसलिए जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं वो ही ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਮਾਮੂਰੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਇਆ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਕਹਿਲਾਣਗੇ? ਆਇਆ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੇ? ਆਇਆ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨਗੇ? ਆਇਆ ਉਹ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀਆਂ ਨੇਮਤਾਂ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਮਾਮੂਰ ਹੋਣਗੇ? ਕਤਨ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਬੈਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਹੁਲ ਕੁਦਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਾਮੂਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਨੇ ਆ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਖੂਬੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਲਾ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੂਹ ਨਾਲ ਮਾਮੂਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਈਦੇ ਪੈਂਤੀਕੋਸਤ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤਲਬ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤੜਪ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੂਹੁਲ ਕੁਦਸ ਦੀ ਪਿਆਸ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਐਸੀ ਦੇ ਪੈਂਤੀਕੋਸਤ ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕ ਰੂਹ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਠਹਿਰੋਗੇ। ਖੁਦਾ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਔਰ ਯਕੀਨਨ ਰੂਹੁਲ ਕੁਦਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਖਿਦਮਤ ਨਹੀਂ। ਮਸੀਹ ਯਸੂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠਹਿਰੇ ਰਹੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੂਵਤ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦਲੇਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੁਨਾਦੀ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 3000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੂਹੁਲ ਕੁਦਸ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ।
ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਮੂਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਰੂਲ ਕੁਦਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹਾਂ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਦੋਂ ਅਗਲੇ ਬੜੇ ਸਟੈਪ ਨੇ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਰੂਲ ਕੁਦਸ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਰੂਲ ਕੁਦਸ ਨਾਲ ਰਫਾਕਤ ਰੱਖਣਾ, ਫਿਰ ਬਰਕਤਾਂ ਕੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂ ਜੀ, ਕੀ ਨੇਮਤਾਂ ਕੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। नेमतां और सारी नेमतां कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि नेमतें तो तरह तरह की हैं, लेकिन सब ये रूह कुदस ही देता है। आमीन आमीन। रूह ज़मीन ते और रूह कुदस जिहड़ा है मुस्तकिल तौर ते एक वक्त सी कि वो कदी कदी नबियां ते नाज़िल हुंदा सी, लेकिन हुण वो मुस्तकिल तौर ते रूह ज़मीन ते इंसानां दे अंदर वसदा है आमीन। और फिर उन्हां नूं बरकतां दिंदा है। जिहड़ा सवाल तुसां कीता है, जी जी। रूह कुदस फिर नेमतां ने, हाँ जी, बहुत सारी नेमतां ने। बेशक। शिफा दी नेमत है, कुदरत दी नेमत है, लेकिन गलतियों के खाते से वेने जी। ते पलूस रसूल इन्हां नेमतां दा जिक्र करदा है, रूह दी नेमतां दा। गलतियों के खत 5वें बाब दी 22वें आयत मैं पढ़ांगा। जी। लिखिया है, मगर रूह दा फल मुहब्बत है। आमीन। रूह दा फल की है? मुहब्बत है। है। साडे कोल वक्त थोड़ा है, इन्नी डिटेल च नहीं जावांगे, लेकिन रूह दा फल मुहब्बत है। जेड़ा शख्स रूह ना मामूर है, ओनू रूह कुदस जड़ा है वो बरकतां नेमतां देंदा है। और की मुहब्बत है, उर च अगापे मुहब्बत है, खुदा दी मुहब्बत है। रूह कुदस खुदा है, ओदे अंदर खुदा आ जांदा है। आमीन आमीन। बहुत। इसलिए रूह दा फल मुहब्बत है। और फिर अगला खुशी। जी। खुशी। मैं पिछले दिनों च साडे चर्च च एक भैन नूं रूह कुदस दा बपतिस्मा आया जी। तो वो अपने घरेलू मामले तो परेशान सी, लेकिन जिस दिन उन्होंने रूह कुदस दा बपतिस्मा आया, अगले दिन उन्होंने गवाही दी है। उन्हें कह लगा, भाई साहब मैं बड़ी परेशान सा घरेलू मामला तो, लेकिन जिदन दा रूह कुदस दा बपतिस्मा आया, मेरे अंदर खुशी है। मैनूं कोई फिक्र नहीं, मैनूं ये पता है कि खुदा मेरे लिए सब कुछ मुहैया करेगा। आमीन हालेलुया। बहुत जबरदस्त। तो इस वास्ते, और दूसरा इत्मीनान। इत्मीनान रूह कुदस ही दे सकता है। बेशक। इंसान ते परेशानियां पैदा करते हैं। हाँ जी। अबलीस भी परेशानियां पैदा करता है, हाँ जी। क्योंकि वो तो खुश नहीं रखना चाहता। नहीं रखना चाहता। लेकिन जिन्हां दे अंदर रूह कुदस है, वो इत्मीनान रखते हैं। हालात कैसे भी होण, किंज दे भी होण, वो इत्मीनान रखते हैं। उन्होंने पता है कि रूह कुदस दी कुदरत ते साडे नाल है, हर चीज तो सानू बचांदा है। हालेलुया। आमीन आमीन। और फिर तहम्मुल। फिर की है? तहम्मुल। तहम्मुल। ਇਹ रूह कुदस दी नेमतां ने ਉਹ ਈਮਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਹਮਲ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਾਕ ਰੂਹ ਨਾਲ ਮਾਮੂਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਗੱਲ-ਗੱਲ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੜਾਈ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਝਗੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਕੋ ਸਾਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਜਾਏ, ਈਵਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਜਰਬਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਰਕਤ ਚਾਹਨਾ। ਆਮੀਨ। ਅਰੇ रूह कुदस ਦਾ ਕੰਮ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ रूह कुदस ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਆਮੀਨ। और फिर मेहरबानी, रूह कुदस दा फल है मेहरबानी। शायद असीं पहला ना होवां, लेकिन मैनू तजर्बा है और खादमां नूं तजर्बा है, फिर असीं मेहरबान हुंदे आ। साडे च मेहरबानी। आमीन। क्या बात है। फिर नेकी, नेकी करना रूह कुदस सानूं सिखा हड़िया। आमीन। असीं मतलब मैनू इस चीज़ का तजर्बा है, तुहानूं भी तजर्बा है कि असीं ते किसी को 10 रुपए दे के राजी नहीं सर, लेकिन जो रूह कुदस मिलिया फिर दिल तरसना भर जाता है, फिर लोगों की जरूरतां पूरीਆਂ करने और ए नेकी करने ईमानदारां नाल नेकी करने इवन कि असीं गैर कौमां नाल भी नेकी करने जिन्ना तक ये रूह कुदस दा फल है साडी जिंदगी च। फिर ईमानदारी, बेशक, मतलब रूह कुदस सानूं ईमानदारी भी सिखांदा है। हां जी। डंडियां मारना नहीं सिखांदा, डंडियां पहले ही मारदे थे जदों रूह कुदस नाल मामूर नहीं सा, लेकिन हुण सानूं ईमानदारी सिखांदा है। फिर हिलम है। हां जी। फिर परहेजगारी है। रूह कुदस से बगैर जो जिस्मानी ना परहेजगारी क्यों नहीं होंदी, सारा कुछ खा पी लेने। हाँ जी। ठीक है। अगली गल च नहीं जावांगे, अगली गल बहुत ही गहरी हो जाए, गहरी हो नहीं जावांगे, लेकिन रूह कुदस सानू परहेजगारी सिखांदा है। और फिर कलाम च लिखा है कि ये पाक रूह दी नेमतां ने। रूह कुदस शिफा भी देता है। रूह कुदस खुदा है, वो हर एक साडी कमी नूं पूरा करदा है। इसलिए रूह कुदस दे ताबे रहना सीख जाइए ते ईमानदार जिंदगी च कामयाब रहेंगे। इसलिए वक्त थोड़ा है,
ਵਰਨਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਚ ਰੂਲ ਕੁਦਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਕਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਾ ਕਿ ਰੂਲ ਕੁਦਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨया ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਚ ਆਏਗਾ, ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀਰਾਨ, वाह, तेरे बिना मेरी जिंदगी वीरान ते रूए पाक नाल रमी। आमीन। तेरे बिना मेरी जिंदगी वीरान ते रूए पाक नाल रमी। मैं इस गल नूं अपनी जिंदगी च रखना कि रूह कुदस तो बगैर मैं कुछ नहीं। तेरे बिना मेरी जिंदगी वीरान ते रूए पाक नाल रमी। तेरे मसा विच रमा मैं बेदार ते रूए पाक वाह, नाल। जबरदस्त। बेदारी रूह कुदस तो बगैर कुछ नहीं। So thank you very much। खुदावंद ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਯਕੀਨਨ ਖੁਦਾ ਰੂਲ ਕੁਦਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਾਕ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਸਬਬ ਨਾਲੇ, ਉਹ ਰੂਲ ਕੁਦਸ ਦੀ ਇੱਕ ਤਹਿਰੀਕ ਔਰ ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਬਬ ਨਾਲੇ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਨਹਾਇਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਦੋਨੇ ਖੁਦਾਮ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਕਤ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਫਿਰ ਯਕੀਨਨ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਜੈ ਯਿਸੂ ਦੀ।